नमस्कार दोस्तों, सिलीगुड़ी के एसएफ रोड में फूड प्लाजा की बात चल रही है। फूड स्ट्रीट की बात चल रही है। ऋषि बीच आप सभी जानते हैं कि एसएफ रोड में फूड स्टॉल का निर्माण भी किया गया है। ऋषि का निरीक्षण करने के लिए मेयर सिलीगुड़ी के गौतम देव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिखा पीछे से दिखाना इधर भाग ले। तो आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव जो पहुंचे हुए हैं फिलहाल सिलीगुड़ी के एसएफ रोड में। फूड स्टॉल जो कि खुलने वाले हैं, फूड कॉर्नर, उनका निरीक्षण करने के लिए। और हो सकता है कि एक घोषणा कुछ हो आज कि कब से ये खुलेंगे अथवा क्या स्थिति है इनको लेकर। उधर चलने को तो सिलीगुड़ी एसएफ रोड की तस्वीरें हैं। मेयर गौतम देव फिलहाल पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी के एसएफ रोड। प्रस्तावित फूड कॉर्नर जो है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। काफी दिनों से ये बात चल रही है कि एसएफ रोड पर फूड काउंटर खोले जाएंगे, एसएमसी की तरफ से लोगों को दिए जाएंगे। इसे लेकर काफी दिनों से जद्दोजहद चल रही है। काउंटर तैयार भी कर लिए गए हैं। अब ये कहाँ लगाए जाएंगे इसे लेकर जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया था कि उनकी दुकानों के सामने स्टॉल नहीं लगाने देंगे, ऐसी भी बातें उठी थी। पूरे एसएफ रोड को स्ट्रीट फूड का प्लाजा एक तरह से बनाया जाने की कोशिश, और यहाँ पर उन स्थानों का निरीक्षण करते हुए संभावित जहाँ पर ये स्टॉल लगाए जा सकते हैं। गौतम मेयर देव हैं, उनके सहयोगी हैं, एसएमसी के अधिकारी हैं, बोरो कमेटी के चेयरमैन हैं। आवश्यक निर्देश देते हुए मेयर गौतम देव देखिए, ये वो स्टॉल है जो आप देख रहे हैं। स्टॉल जो बन चुके हैं, इनको ही स्थान देना है और इनका ही निरीक्षण करने के लिए
मेयर गौतम देव यहाँ पहुंचे हैं। इस तरह के काफी स्टॉल बनाए गए हैं, कितनी संख्या है ये अभी नहीं बता सकते, लेकिन देखिए मेयर साहब ने निर्देश दिया है कि इस तरह से इन्हें स्थापित किया जाए कि जो पीछे दुकानदार हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, कम से कम नुकसान हो भी तो। मेयर निरीक्षण कर रहे हैं इस बात का कि कहाँ पर स्टॉल लगाए जाए, कैसे लगाए जाए, जिससे कि जो पहले से ही यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं उन्हें कम से कम नुकसान हो। मेयर साहब ने निर्देश भी दिया है कि जो इस तरह से लगाए जाने चाहिए ये स्टॉल की लोगों को कम से कम नुकसान हो, जो पीछे पहले से दुकानदारी कर रहे हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, उनकी दुकानदारी प्रभावित न हो। এখন কি হচ্ছে, কেউ এসে বলছে আমার ভাই পার্টনার, কেউ এসে বলছে আমরা দুই বন্ধু পার্টনার। যারা দোকানদারি করে তাদেরই আমরা যে সার্ভে করছি তাদেরই সার্ভে করছি, যে দোকানদারি করছে সেই কে পার্টনার আছে বা কে ভাড়াটিয়া কে মালিক আমরা ওটা ডিসাইড করবো না। সরকারি জায়গা ডাক্তারের যে বসে আছে তারা तो सिलीगुड़ी के एसएफ रोड की तस्वीरें हैं, जहां आप देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव फिलहाल पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। जो फूड कॉर्नर लगने वाले हैं, स्ट्रीट फूड कॉर्नर लगने वाले हैं एसएफ रोड में, उन्हें लेकर आवश्यक निर्देश देते हुए, तैयारियों का जायजा लेते हुए बहुत जल्दी ही इन्हें जनता को सुपुर्द किया जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखने का निर्देश मेयर ने दिया है कि जो पहले से दुकानदारी कर रहे हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। এখানে কথা, এখানে বিষয়ে কোনো কথা হবে না। হ্যাঁ, কর্পোরেশনে কথা হয়েছে, তোমাদের আপনি ভালো মতোই ছিলেন, আরো যদি কোনো আলোচনা থাকে আপনি তোমাদের ইউনিয়ন আছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি আছে, তাদের সাথে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল। তারপরেও যদি কথা বলা থাকে কর্পোরেশন আসুন, আপনাদের কোনো কথা থাকলে কর্পোরেশনে আসুন আপনাদের সংস্থার মাধ্যমে। तो यहाँ पर টয়লেট করা আছে, আচ্ছা আচ্ছা, একটা ছিল ওটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, আমরা চেক করে দিচ্ছি। হ্যাঁ বন্ধ হয়েছে। কথা বলতে চায় না আমরা यहाँ देखिए स्थानीय दुकानदार जो है वो फिलहाल मेयर साहब से अपनी दरखास्त करते हुए, अपनी परेशानियों को बताते हुए यहाँ के दुकानदार जिन्हें आपत्ति है वो आए हैं यहाँ पर अपनी बात सुनाने, लेकिन मेयर साहब ने कहा कि जो भी आप कहना चाहते हैं
ঠিক আছে, আপনাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ মিটিং যারা একটা ক্রাইটেরিয়া করে আমরা মিটিং ডেকেছি, সেই ক্রাইটেরিয়াতে মিটিং হয়েছে। আবার আজকে আর কালকে আর পরশুদিন প্রতি 3 দিন আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে। পরশুদিনের পরে আপনারা টাইম করলো, আপনাদের যাদের কথা বলার ইচ্ছা আপনারা আপনারা আসুন, এখানে বসে ভালো আলোচনা আমি সরকারি জায়গাতে গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট গভর্নমেন্টের আমরা না করছি না, আপনারা যেটা ভালো হবে করবেন, আপনি যদি কথা বলছেন কোনো দোকানে ডিস্টার্ব করবেন, দোকানে কোনো এইভাবে কথা আর কিছু নেই। ম্যাক্সিমাম আপনি একটু আসলে রুলটা দেখুন না, টানছি কি বলছি। ম্যাক্সিমাম এদিকে 7-8টা দোকান, 3-4টা ট্রান্সফরমারের সামনে বড় গাছের হ্যাঁ ওইভাবে না ওইভাবে আপনি দেখুন না কিভাবে করছে দেখুন। तो आपसे बता दें कि यहाँ पर दुकानदारों को कुछ आपत्ति है, जो मेयर साहब से अपने बातें रख रहे हैं, अपनी परेशानियों को बयां करते हुए। स्थानीय दुकानदार एसएफ रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ তোমাদের মার্কেটটা এটা দেখো, গাছটা আছে, গাছের এখানে করো না, ওইটা গাছ আছে, গাছের ওখানে করো, একটু ফাঁকা ফাঁকা রেখে করো। গাছগুলো ট্রান্সফরমার বড় বড় গাছ আছে, তার মিডল পয়েন্টটা করো না। হ্যাঁ, মিডল পয়েন্টটা করলে কি হবে, অনেকটা গাছের দিয়ে করছে, 2 সাইডে কিছু করছে, বাকি জায়গাটা ফাঁকা থাকছে, ওইভাবেই করো। একটু রিওরিয়েন্টেশনটা ঠিক করো, সেটা আমরা একটু রিওরিয়েন্টেশন ঠিক अरे भाई भाई তোমরা একটা সার্টিফিকেট দাও, তোমাদের সেই সার্টিফিকেটের উপরে একটা আমরা করে একটা কমিশনার ম্যাডামকে দিয়ে চিঠি করে এটা দিকে ডেঞ্জার বিল্ডিং করে দাও। ওখানে সাপ, ওখানে হিংস্র জন্তু, ওখানে আনওয়ান্টেড পার্সন ঢুকে যাচ্ছে। इधर आ जाए, इधर पकड़ के ले आप पकड़ के ले সার্টিফিকেট দাও, তোমরা একটা ভালো করে সার্ভে করে ওই সার্টিফিকেশন করো, করে ডিএমকে জানিয়ে আমাদের কর্পোরেশন অ্যাক্টে আমরা ওটা ভেঙে দিই। দাদা কর্পোরেশনে আসতে বলেছি, করছে, হ্যাঁ, ওখানে বসে কথা বলবো, অকাশ কর্নারও তৈরি হচ্ছে, যা আলোচনা হবে আপনাদের সামনেই হবে, ঠিক আছে। এই ফুড স্ট্রিট হচ্ছে, আজকে কি দেখলেন? এখানে দেখলাম জায়গা দোকানদারদের একটা বক্তব্য ছিল এই সাইডটায়, এই স্টেজে, যে মানে আসা যাওয়ার, এখান থেকে ভেতরে যাওয়ার জায়গাগুলো যাতে থাকে এবং দোকানে মুখগুলো যথাসম্ভব খালিয়ে রেখে করা হয়। এখানে বড় বড় সুন্দর গাছ আছে, সেই গাছের মিডল পয়েন্টে আমরা একটু রিওরিয়েন্টেশন করে ওই দোকানগুলো লাগাবো, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। এখানে আমরা এর আগেও এখানে যারা ব্যবসা করেন তাদের নিয়ে
আমাদের সার্ভে অনুযায়ী, এবং আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে মিটিং করেছি। আমি আবার কালকে হচ্ছে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি নেক্সট উইকে একটা দিন ওদের সাথে আবার বলবো, কথা বলবো, শুনবো। কিন্তু এখানে এটা রিওরিয়েন্টেশন করে আমাদের যেহেতু এই কাজটা হয়ে গেছে, এটা গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট। গভর্নমেন্ট কলকাতায় 3টে করছে আর শিলিগুড়িতে একটা করছে, রাজ্যে মোট 4টা। আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। আমরা এটা একটা মডালিটিস তৈরি করে, একটা এসওপি তৈরি করে আমরা নিয়ম মাফিক সেইটা দোকানগুলোকে আমরা অ্যালট করতে চাই। দোকানগুলো তৈরি হয়ে আছে, এগুলো সাইনেজ করতে হবে। লাইটটা লাগানো হয়েছে, ওটাকে একটু ঠিকঠাক করতে হবে। 2-1টা লাইটের পোস্ট হয়তো একটু সরাতে হবে। সেগুলো আমরা করে একটা সুন্দরভাবে একটা পরিস্থিতি এখানে তৈরি করতে চাই। শহর বাড়ছে, নতুন নতুন বিষয়গুলো আসছে, কিন্তু সবার স্বার্থ সংরক্ষিত রেখেই আমরা কাজ করি। কবে শুরু হবে এটা খুব তাড়াতাড়ি, আমরা 15ই আগস্টের আগে আমাদের টার্গেট আছে। আর একটা জিনিস, যেখানেই মানে কোনো একটা কাজ করতে যাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে যে কিছু লোক এসে বাধা দিচ্ছে, এমন অভিযোগ হচ্ছে। এখানেও বাধা। ঠিক আছে, ব্যবসায়ীরা আমাদের বন্ধু, এরা এখানে সহনাগরিক, তাদের বক্তব্য থাকবে সব সময়। আমাদেরও কাজ করতে হবে, তাদের নিয়েই চলতে হবে। আলাপ আলোচনা ঠিক হয়ে যাবে। সব দেখলাম এখানে কিভাবে করা যায়, কারো অসুবিধা না হয় সবটাই দেখলাম। যেমন এখানে 1 মিনিট নিয়ে না ভাই, এখানে তলায় এই যে দোকানগুলো আছে, তলায় হাইডেন আছে, হাইডেন পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। হাইডেন পরিষ্কার করার জন্য স্পেস যদি না দেওয়া যায়, হাউজিং কমপ্লেক্সের ভেতরে জল বেরোচ্ছে না। তারপর 2-4টা দোকানের ভেতরে টয়লেট ছিল, টয়লেট ডাইরেক্ট দোকানের মধ্যে ওই ড্রেনের মধ্যে চলে গেছে। তারপরে ধরুন কেউ দোতলা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে, কেউ হয়তো এখানে থাকাও শুরু করে দিয়েছে। এরকম নানান ব্যাপার আছে, সব সার্ভে আছে। আমরা দোকানদার ব্যবসায়ী তাদের সাথে মিটিং করেছি, আবার করব। কিন্তু ড্রেন পরিষ্কার করা, জল নিকাশি ব্যবস্থা, এইগুলো ব্যবস্থা তো আমাদের করতে হবে। না হলে যে জনবসতি হাউজিং কমপ্লেক্স দুটো গভর্নমেন্টে বড় বড়, সেগুলো একেবারেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর ইউডিএম এর থেকে জমিটা, যেটা সেল ট্যাক্সে বড় জমি, সেটা গভর্নমেন্টের জমি, গভর্নমেন্টে হ্যান্ড ওভার করে সেখানে একটা কিছু বড় প্রজেক্ট করার জন্য আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আমরা গভর্নমেন্টকে প্রস্তাব পাঠাবো ইউডিএমএতে। সেই প্রস্তাব স্যাংশন হলে আমরা সেই কাজটাও করব। দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে কেউ পার্টনার আছে, কেউ ভাই আছে, এরকম ওটা শহর জুড়ে। তো সার্ভেতে সেটা এখানে আমি এইভাবে বলতে পারবো না। আমাদের সার্ভে গভর্নমেন্টের একটা গাইডলাইন আছে, যেটা কলকাতাতেও হচ্ছে। গভর্নমেন্ট একটা এসওপি দিয়েছে, একটা সিস্টেম দিয়েছে, সেই সিস্টেম অনুযায়ী সেটা হবে। আমরা বহু জায়গা সংরক্ষিত রেখেছি যেখানে আমরা বিভিন্ন মার্কেট করব, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হকার সমস্যাটা দেখেন এবং সেটার সমাধান তিনি চান। সেজন্য কিছু হকার্স কর্নার বা অন্য কোনো নাম হয়তো উনি দেবেন, সেই নামে হবে। ডিএম ম্যাডামকে নিয়ে আমি কতগুলো জায়গা দেখেছি যেগুলো জায়গায় করা যায়। আরো কিছু জায়গা আমি প্রপোজাল ডিএমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আজকে। শিলিগুড়িতে মানে কোন কোন জায়গা হতে পারে এই ধরনের জায়গা? এগুলো হোক না, হলে বলবো, সব আজকে বলে দিলে হবে কিভাবে? तो ये देख रहे थे आप सिलीगुड़ी के एसएफ रोड से, जहां पर आज मेयर गौतम देव पहुंचे थे और उन्होंने निरीक्षण किया है जो स्टेट कॉर्नर जो लगने वाले हैं एसएफ रोड में, उससे लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही स्टेट कॉर्नर को चालू किया जाएगा और शहर के कई स्थानों पर चालू किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि स्थानीय दुकानदारों को कम से कम तकलीफ हो, ऐसी भी व्यवस्था करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।